मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पे कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ, और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ಇಡೀ ದೇಶ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಅಂದರೆ ಕವಿ, ಹಿಂದೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಸ್ಥಳ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಏನಾಯಿತು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ, ಆ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆದ ವಿಷಯನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು 3 ಜನ್ರೇಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿರೋದು. ಒಂದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನ್ರೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಜನ್ರೇಷನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಜನ್ರೇಷನ್. ಅವರೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರ ಜನ್ರೇಷನ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸವನ್ನು ತಂದು ಎಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ನೀನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದು, ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಎಸ್ದಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಂದಲೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸು ಅಂತ. ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರ ಜನ್ರೇಷನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಸ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸೋ ಜೊತೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರಿದ್ದಾಗ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ರೀತಿ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾರು ಸರಿ ಇಲ್ವೋ ಅವನಿಂದಾನೇ ಸರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ. ಮುಂದಿನ ಯೋಗಿ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ ಬಾಬಾ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯೋಗಿ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆದರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬುಲ್ಡೋಸರಲ್ಲೇ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕುಮಾರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಯೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿದರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಅವನನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಅವನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ ಯೋಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಿಟ್ಟಿ ಮೇ ಮಿಲಾದೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ, ಅಂದರೆ ಆ ಮಾಫಿಯಾಗಳೇನಿದೆ ಆ ಮಾಫಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಆ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ನಂತರ ಯೋಗಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಇದೆ ಆಸೆ. ಸೊ ಆ ವರ್ಗ ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಅದು ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈಗ ಮೋದಿ ಜನ್ರೇಷನ್, ಮೋದಿ ಕಾಲ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಖುಷಿ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. तो 2 प्रकार 3 प्रकार की पीढ़ियां पार्टी में आ गई हैं। अटल जी की पीढ़ी थी जिसमें आदरणीय अडवाणी जी, जोशी जी, वो एक पीढ़ी थी। फिर आदरणीय रक्षा मंत्री जी की, प्रधानमंत्री जी की एक पीढ़ी आई। अब एक तीसरी पीढ़ी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की, देवेंद्र फडणवीस जी की। 3 पीढ़ियां लगातार काम कर रही हैं और तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है। अटल जी कहते थे कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप स्वयं साफ कर दो। मोदी जी की, राजनाथ जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कूड़ा फेंके तो आप उससे ही साफ कराओ, और मुख्यमंत्री जी की पीढ़ी कहती है कि आपके घर पर कोई कूड़ा फेंके तो आप कूड़े को भी साफ करो। आप में से कुछ कम लोग समझे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। समय की मर्यादा है, सीमा है। मैं केवल एक कविता सुनाऊंगा, चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाना है और वे बहुत व्यस्तता उनके बीच है, समय है। अटल जी जैसे लोग किसी देश में शताब्दी में एक होते हैं। अपना कोई आदर नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, किसका कौन इतना कविता का इतना आदर कहां से हो कि इतने महत्वपूर्ण लोग बैठे और अपना समय दें। हम जिसे गा रहे हैं उसका नाम बहुत बड़ा है। पंक्ति पढ़ रहा हूं और पहली पंक्ति पर जो कवि यहां बैठे हैं, साहित्यकार बैठे हैं, उनका स्नेह मिले और भारतीय जनता पार्टी के लोग कितने भी गर्वित हो जाएं कि इतने राज्यों में सरकार है, केंद्र में 3 बार आ गई कि 4थी बार आएगी। हम तो ये मानते हैं कि जैसी भी पार्टी है, जो भी एक कवि के द्वारा चलाई गई है, कवि के परिश्रम से, उसके शब्दों से चली है। कि तुलसी तुलसी से, तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। तुलसी तुलसी से पावन हो गए कथा यह गाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहें राम का चाकर। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को
कहे राम का चाकर। एक पंक्ति खास तौर पर सुन लीजिएगा। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। जब तक सब नहीं बजाओगे यही चल रही है। भाग्य बली हैं फिर भी खुद को कहे राम का चाकर। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बख। लखनऊ में हाई कोर्ट की एक ब्रांच है। यह देश अद्भुत है। यहां राम हुए हैं या नहीं हुए हैं इस बात का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में 30 साल चला। न्याय के देवता को न्याय के मंदिर में ही पुष्ट कराना पड़ा कि वे वहीं पैदा हुए हैं जहां उनका मंदिर बना है। अद्भुत देश है। और विडंबना देखिए कि जब आखिरी चरण में मुकदमा था उन्हीं दिनों रामनवमी की छुट्टी पड़ गई तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया। तो हमने मिलॉर्ड से फोन करके पूछा कि अगर नहीं हुए तो छुट्टी क्यों हुई थी, और छुट्टी हुई है तो हुए ही होंगे। तो मैं गोमती के तट पर पंक्ति पढ़ रहा हूं। राम हुए हैं नहीं हुए इसकी गवाही देने के लिए मैं एक पंक्ति लेकर आया हूं। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। अगली पंक्ति का गवाह अच्छा लगे तो उसकी लहरों के समान तालियां उठती देखूं। यह कोरी कल्पना नहीं है आगम निगम बखानी। युग युग से इसका साक्षी है, युग युग से इसका साक्षी है मां सरयू का पानी भवानी। सुन लो नी भवानी, सुन लो भवानी, सुन लो